بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے عید کی دم توڑتی ہوئی روایات۔ عید الفطر اسلامی دنیا کا اہم ترین تہوار ہے اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں اسلام کے پیروکار بستے ہیں وہاں بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔ ہر ملک میں اس کا الگ نام اور الگ رنگ ہے، لیکن اس کی رنگینی اور گہما گہمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں رمضان المبارک کے 20 روزے ختم ہوئے، گھر گھر عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھروں کی آرائش، پکوانوں کے اہتمام کی فہرست، نئے کپڑوں کی خریداری، سلام و پیام کے سلسلے، غرض ایک ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ بازاروں کی رونق کا کیا کہنا، عید کا موقع ہے اور بازار رات بھر کھلے رہتے ہیں اور لوگ افطار کے بعد خریداری کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی خریداری پوری بھی نہیں ہوئی کہ عید کی آمد کا شور اٹھنے لگتا ہے اور عید مبارک کی صدائیں چاروں طرف سے سنائی دینے لگتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عید کی گہما گہمی اور ماہ و سیام کی رونقیں ماند پڑ رہی ہیں۔ مصروف زندگی میں روایات کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ روایات بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ عید بچپن کی عید جیسی تو نہیں رہی، لیکن نئی نسل کو معلوم ہی نہیں کہ عیدیں کیسی ہوا کرتی تھیں۔ گہما گہمی تو اب بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی وجوہات بدل چکی ہیں۔ عید کی روایات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ شاید ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے عید کو اس کے روایتی انداز میں منایا تھا، لیکن ہم زندگی کی دوڑ میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ان روایات کو دہرانے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ ایک وقت تھا کہ روزہ رکھنے اور عید منانے کا جوش و خروش رمضان کا چاند نظر آنے سے قبل ہی شروع ہو جایا کرتا تھا، جس میں رمضان کی عبادات کے ساتھ ساتھ آنے والی عید کی منصوبہ بندی خاص طور پر شامل ہوتی تھی۔ خاندان یا محلے داروں کے ساتھ کم از کم ایک سحری یا افطاری کا اہتمام لازمی ہوا کرتا تھا، جس کا پس پردہ مقصد ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنا اور اللہ کی نعمتوں کو ضرورت مندوں تک پہنچانا ہوتا تھا۔ علاقے کے ان گھروں کی لسٹ بنائی جاتی تھی جہاں راشن پہنچانا ہوتا تھا تاکہ وہ لوگ بھی اطمینان سے اپنا رمضان گزار سکیں۔ مگر اب مصروف زندگی اور ہوٹلوں پر افطاری کی دعوتوں کے سلسلے نے یہ بنیادی معاشرتی اصول ہماری زندگیوں سے تقریباً ختم ہی کر دیا ہے۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی لڑکیوں کو اپنے کپڑوں کی اور میچنگ چیزوں کی فکر شروع ہو جایا کرتی تھی اور لڑکوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عید کے لباس کے لیے نیا ہونا شرط نہیں ہے، بس صاف ستھرا اور دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جاتی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اس موقع پر نیا لباس سلوانے کی استعداد نہیں رکھتے تھے اور کچھ سگڑ ماؤں نے خاندان کی کسی نہ کسی شادی پر بنے کپڑے سنبھال کر رکھے ہوتے تھے کہ عید پر کام آئیں گے۔ جو لڑکیاں نیا جوڑا بنوانے کے چکر میں ہوتی تھیں، ان کے رمضان کے ابتدائی 20 دن ڈیزائن اور رنگ کے انتخاب کے چکر میں ہی گزر جاتے تھے اور آخری دنوں میں وہ درزیوں کی منتیں کرتی اور درزی نخرے دکھاتے پھرتے تھے۔ اب تو نئے دور کے ریڈی میڈ کپڑوں نے اس ہنگامے کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔ بس بازار گئے، قیمتی سے قیمتی ڈیزائنر کا ایک جوڑا پسند کیا، اس کو خریدا اور عید پر پہن لیا تاکہ ہلکا ہوا میں شہی بکھیری جا سکتے کہ ہم نے ڈیزائنر جوڑا پہنا ہے۔ چوڑیاں اور مہندی لڑکیوں کا خاص سنگار ہوا کرتا تھا۔ عید کے دنوں میں اس سنگار میں زمانہ بدلنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا ہے، بس جو سہیلیاں چاند رات کو جمع ہو کر ساری رات ایک دوسرے کو مہندی لگاتی تھیں اور ساتھ ساتھ خوش گپیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اس کی جگہ اب مہندی پارلروں نے لے لی ہے۔ بس جاؤ اور ایک ماہر سے مہندی لگوا کر گھر آ جاؤ، نہ کوئی میل جول اور نہ ہی مہندی لگانے میں محبت کا وہ مزہ رہا ہے۔ عید کی کافی سرگرمیاں اب ختم ہو چکی ہیں، جن میں سر فہرست لڑکیوں کا اپنی سہیلیوں کو عیدی دینے کے لیے ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ عیدی کیا ہوتی تھی؟ بس مہندی،
चूड़ियाँ, सवैयाँ और ईद कार्ड जिसमें ढेर सारा खलूस शामिल होता था। ईद कार्ड की खरीदारी का भी एक अपना ही मजा होता था। बाजारों में तरह तरह के ईद कार्ड के स्टॉल लगा करते थे। इन स्टॉल्स पर हर उम्र की मुनासबत से कार्ड दस्तयाब होते थे। अगर कार्ड आपने किसी कम उम्र बच्चे को देना है तो कोई कार्टून या किसी प्यारे से बच्चे की तस्वीर वाला मुनासिब रहता था। अगर कार्ड किसी अपने हम उम्र को देना है तो किसी खूबसूरत नज़ारे या फूलों से भरे हुए कार्ड का इंतखाब किया जाता था। और अगर कार्ड किसी बुजुर्ग को देना है तो कुरानी आयात वाला कार्ड मुंतखब किया जाता था। जमाना बदला और अब ईद कार्ड की जगह SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया ने ले ली है। तो जनाब हम सब भी अब मॉडर्न हो गए हैं। ईद मुबारक लिखा और सेंड टू ऑल कर दिया। एक बहुत अहम चीज जो ईद कार्ड पर लिखी जाती थी, जो अमूमन लड़कियां अपनी सहेलियों को लिखती थी, वो थे ईद के अशार। इनके इंतखाब में जो एक बात हमेशा मद्देनजर रखी जाती थी वो ये थी किसी और मुश्तरका सहेली के कार्ड पर भी वही शेर ना लिखा जाए। इन अशार के लिए किसी शायर की जरूरत नहीं होती थी, बस खुद से ही कुछ बना लिया जाता था। मिसाल के तौर पर डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों की इबादतों के साथ साथ ईद का डाक के जरिए दूर दराज रहने वाले अजीजोकारों को भेजने का सिलसिला भी चलता था। महकमा डाक पर भी इसका भारी बोझ हुआ करता था कि तमाम तर ईद कार्ड इन्हें ईद से कबल वसूल कंधा तक पहुंचाने होते थे, क्योंकि ईद की खुशी किसी अपने के ईद कार्ड मिलने से ही दुबाला हो जाया करती थी। 29वें रोजे इफ्तार के बाद सब की महफिल घरों की छत पर जमती थी। खास तौर पर मोहल्ले का वो घर सबसे ज्यादा मरकज़े निगाह होता था, जिसकी छत सबसे ऊंची हुआ करती थी। जो मजा खुद जान ढूंढने का हुआ करता था वो मीडिया पर किए हुए ऐलान से तो बिल्कुल नहीं आता है। दिखा नहीं दिखा, ये आवाजें तब तक सुनाई देती थी जब तक किसी एक जानिब से चांद नजर आने का शोर नहीं मच जाता था। सब लोग नए चांद की दुआ मांगते और छोटे बड़ों को चांद मुबारक कहकर उनसे प्यार और दुआएं वसूल करते थे। अब तो ये आलम है कि ईद के चांद पर भी सियासत ही हो रही है। और अब बात करेंगे हम कुछ ईद के दिन की। आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि जो ईद का दिन है वो सो कर गुजारें। पहले ऐसा नहीं होता था, बल्कि घर के तमाम मर्द हजरात बिल लिहाज उम्र, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल होते थे, सुबह सवेरे तैयार होकर ईद की नमाज के लिए निकल खड़े होते थे। जाना एक रास्ते से और वापसी दूसरे रास्ते से होती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ईद मिलकर उनको अपनी खुशियों में शामिल किया जा सके या उनकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। इस दौरान लड़कियां अपने ईद के लिबास पहनकर तैयार हो जाया करती थी, क्योंकि ईद नमाज से वापसी पर इनको अपने अब्बू या दादा से ईदी जो लेनी होती थी। अम्मी ईद के मीठे पकवान जिनमें सरे फ्रिश शेर खोरमा होता था तैयार कर चुकी होती थी। इस दौरान मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों में मीठा भी बांटा जाता था। इसी मुनासबत से इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। एक और रवायत ये भी थी कि अमूमन दोपहर के खाने के बाद सब खानदान के बड़े घर में जमा होते थे, जहां खाना पीना, हंसी मजाक और ईदियां बटोरने का सिलसिला जारी रहता था। बाकी दोस्तों और ताल्लुकदारों से मिलने मिलाने का मंसूबा अगले दिन पर उठाकर रखा होता था। ये सब बातें मैंने इसीलिए दोहराई हैं कि वक्त के साथ साथ ये सब महदूम होता जा रहा है। मेरी इन बातों से बहुत से लोगों की पुरानी यादें और शरारतें उनके ज़हनों में ताज़ा हो गई होंगी। कुछ हम ये रवायात भूल भी चुके हैं, कुछ हमें टेक्नोलॉजी और जिंदगी की दौड़ ने इस कदर मसरूफ कर दिया है कि इन लम्हों से हम खुशी कशीद करना ही भूल गए हैं। ईद पर इज्तिमा के साथ ईद नमाज पढ़ लेना ही ईद की रवायत नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी खूबसूरत रवायात हैं जो हमें नई नस्ल को मुतारफ करवानी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी रवायात को खुद दोहराना पड़ेगा, तभी ये खूबसूरत रवायात आगे मुंतकिल होंगी।